जो आज नવો टॉपिक एक लईए कार्य। कार्य આપણે અત્યારે જે લઈએ છીએ યાંત્રિક કાર્યના સંદર્ભમાં છે। આ યાંત્રિક કાર્ય જે ઉત્પન્ન થાય છે તે દબાણ અને કદ બંનેના કારણે। दबाण ने कद आप सौ जाणो छो बॉयलना नियम प्रमाणे बंने एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां छे बराबर। एटले कद वधे बराबर एटले शुं थाय दबाण ओछुं थाय अने कद घटे तो दबाण वधे एकबीजाना व्यस्त प्रमाणमां छे। अहींया आपणे जे कार्य लईए एमां बे अलग अलग रीतोमां आपणे साबित करीशुं सूत्र। पहेલું ज्यारे बाह्य दबाण अचल होय एटले के दरेक तबक्के ना बदलाय। प्रारंभिक अवस्था अने अंतिम अवस्थामां जे कई दबाण होय ए सीधे सीधुं एक ज तबक्कामां बराबर। एटले के बाह्य दबाण ज्यारे अचल होय त्यारे आवी प्रक्रियाओने आपणे अप्रतिवर्ती प्रक्रियाओ कहीशुं। હવે અપ્રતિવર્તી પ્રક્રમ વિશે થોડી સમજ આપી દો। પ્રક્રમ જનરલી બે પ્રકારના, એક પ્રતિવર્તી અને એક અપ્રતિવર્તી। જો રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં જોઈએ તો એમાંથી બી પણ બને અને બીમાંથી એ પણ બને। આ બાજુ જે પ્રક્રિયા થાય એને પુરોગામી કહેવાય, रिटर्न थाय ने प्रतिगामी प्रक्रिया कहेवाय। एटले के बंने दिशामां प्रक्रियाओ थाय। ज्यारे अहींया अप्रतिवर्तीनो मतलब कोई एक ज दिशामां थाय, अहींया रिटर्न ना थाय बराबर। जेम के केरोसीन सळगावुं तो केरोसीन सळगावुं तो सळगी गयुं, पछी जे कार्बन डाइऑक्साइड ने पाणी भेगुं थाय एमां बे भेगा करीने एटली ऊर्जा आपे पाछुं केरोसीन ना बने। तो आ बधा आपणे संतुलन पाठमां शीखीशुं। तो आ अप्रतिवर्ती प्रक्रियाओ। प्रतिवर्ती प्रक्रियाओ जे छे ए अनेक तबक्काओमां होय। अने बहु ज धीमी वेगथी ए बहु ज धीमी होय, आ बहु झड़पथी होय, फट दीन प्रक्रिया पूरी थई जाय। आ बहु सूक्ष्म तबक्का होय, अनंत सूक्ष्म तबक्का, धीमे 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 धीमे। तमे ज्यारे जुओ ने त्यारे अहींया प्रणाली अने पर्यावरण वच्चे संतुलन ज जोवा मळे। प्रणाली पर्यावरण वच्चे ज्यारे जुओ तो तमने एवुं लागे प्रक्रिया आगळ वधती ज नथी के रिटर्न थती नथी, एनी ए ज जग्याए छे, बहु सूक्ष्म धीमे 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 धीमे। आपणे जोईशुं हमने उदाहरण दबाणना कदना उदाहरणमां बहु धीमे 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 आगळ वधे। तो आवी जे प्रक्रियाओ छे एने शुं कहेवाय छे? प्रतिवर्ती प्रक्रियाओ। फरीथी बंने दिशामां थाय, अनेक सूक्ष्म तबक्का होय, बहु ज वेग धीमो होय अने ज्यारे जुओ त्यारे प्रणाली ने पर्यावरण वच्चे संतुलन स्थापायेलुं होय। एटले तमने एवुं लागे के नथी प्रणालीमांथी पर्यावरणमां कशुं जतुं के पर्यावरणमांथी प्रणालीमां कशुं जतुं, परंतु प्रक्रिया चालू होय। तो आवी प्रक्रियाओ छे केवी कहेवाय छे? प्रतिवर्ती प्रक्रियाओ तरीके ओळखाय छे। तो आपणे अत्यारे पहेली जे वात करी छे अप्रतिवर्ती प्रक्रिया, पछी प्रतिवर्ती माटे जोईए। चलो हवे प्रयोग समजता पहला एक आकृति थी समझाऊं तमने के एक आ रीते नळाकार छे, आ नळाकार जे छे एमां आ एक पिस्टन है। पिस्टन है ने ए शू करे नळाकारनी अंदर आम नीचे जाए ऊपर जाए नीचे जाए ऊपर जाए। साइकल में हवा पुरवानो जो पंप है आम के ऊपर नीचे जाए, आप वाइसल कहीए छे ने नीचे जाए ऊपर जाए नीचे जाए ऊपर जाए, तो ये पिस्टन है। तो अहींया आ पिस्टन है
અહીંયા પિસ્ટન જે છે એને આપણે સમજીશું ઘર્ષણ રહિત. એ ઘર્ષણ કરતો નથી એવું સમજ. આ ઘર્ષણ કરે તો તાપમાન વધે, બરાબર. આપણે અહીંયા તાપમાન અચળ રાખીને કામ કરી રહ્યા છીએ, એટલે કે પિસ્ટન જે છે એ ઘર્ષણ રહિત છે. હવે આ પાત્રની અંદર આ રીતે વાયુ ભરેલો છે. પિસ્ટન આ જગ્યાએ છે. તો પિસ્ટનના ઉપરથી એક બળ દબાણ આપણે જેને કહીશું એ દબાણ લાગશે, જેને આપણે PX કહીશું. PX એટલે કે એક્સટર્નલ એટલે કે બાહ્ય દબાણ. સિમ્બોલ યાદ રાખજો. EX એક્સટર્નલ બાહ્ય દબાણ. પિસ્ટનની ઉપર જે દબાણ લાગે તે એ પિસ્ટનને ક્યાં લઈ જાય? નીચે લઈ જાય. તો સામે બીજું એક અહીંયા દબાણ લાગશે, જેને PIN અથવા તો PI કહીશું. આ અંદરનું દબાણ. જેને IN એટલે ઇન્ટરનલ, અંદરથી. PEX ઉપરથી દબાણ લાગે, અહીંયા અંદરથી વાયુ પણ પોતે દબાણ કરશે ને, તો એ પિસ્ટન ઉપર દબાણ લાગશે. અચ્છા, હવે આ વખતે એટલે કે અહીંથી અહીં સુધીનું કદ ધારો કે VI છે, ઇનિશિયલ એટલે કે શરૂઆતનું કદ. VI, I એટલે ઇનિશિયલ, શરૂઆતનું કદ આટલું છે નળાકારમાં, બરાબર. અંદર વાયુ ભરેલો છે, કદ નોંધવામાં આવ્યું, નળાકાર છે તો એનું કદ ધારી લઈએ આપણે VI છે. હવે નળાકાર જે લીધેલો છે 1 મોલ આદર્શ વાયુ છે, એવું માની લઈએ. અને આદર્શ વાયુ છે બોયલના નિયમનું પાલન કરે છે. નળાકારમાં 1 મોલ આદર્શ વાયુ લીધેલો છે. હવે PEX એવું માની લઈએ કે PIN કરતા વધારે છે અથવા તો I કરતા વધારે છે, એટલે કે અંદરના દબાણ કરતા બાહ્ય દબાણ વધારે છે. એ પિસ્ટન શું કરશે? નીચે તરફ જશે. એટલે બાહ્ય દબાણ વધારે છે એટલે પિસ્ટન નીચે તરફ જશે. તો નીચે તરફ જઈને ધારો કે અહીંયા ટકશે. પિસ્ટન આ જગ્યાએ આવીને અટક્યો. તો હવે અહીંયા જે કદ છે ને એ કદ લઈએ આપણે VF, ફાઇનલ કદ, અંતિમ અવસ્થાનું કદ, બરાબર. પ્રારંભિક કદ VI, અંતિમ કદ VF લઈએ. હવે પિસ્ટને કેટલો ખસ્યો આ અંતરને આપણે લઈએ L. તો પિસ્ટન અહીંયાથી અહીંયા સુધી ખસે છે તો એ અંતર છે L. આ પિસ્ટન જે છે એનું ઉપર આ આડછેદ છે એનું ક્ષેત્રફળ લઈએ A. હા, આ પિસ્ટન ઉપર રાઉન્ડ હશે ને, એ રાઉન્ડનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? πr² ને એ, એટલે આપણે આ જે ક્ષેત્રફળ છે કેટલું થવાનું? πr². અને વર્તુળ છે શું? ક્લિયર? આ બધી સિમ્બોલો યાદ રાખજો. P ઇન્ટરનલ, P એક્સટર્નલ, VI શરૂઆતનું કદ, VF અંતિમ કદ. કેટલું સ્થાનાંતર થયું, અંતર કેટલું છે પિસ્ટનનું? તો કે અહીંથી અહીં સુધી પહોંચ્યો એટલે L. PX PIN કરતાં વધારે છે અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે A. અને અંદર 1 મોલ આદર્શ વાયુ લીધેલો છે. ક્લિયર? આટલું તમારે થિયરી પૂછાય તો આ બધી માહિતી લખવાની છે. હવે PEX PIN ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી બંને સરખા થાય ત્યાં સુધી. આ ખસશે પણ P એક્સટર્નલ કેટલો ખસશે? જ્યાં સુધી નીચેનું દબાણ ને ઉપરનું દબાણ સરખું ના થાય ત્યાં સુધી. તો અહીંયા આવીને સરખું થઈ ગયું માની લઈએ, બરાબર. તો PEX જે છે એ PIN કરતાં કેટલો છે? વધારે છે. ક્લિયર અહીંયા સુધી? ઓકે, અંતિમ કદ ને બધું ખ્યાલ આવી ગયો. સંકોચનથી અંતર કેટલું ખસે છે? L.
એ પણ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે વારાફરતી કદમાં કેટલો ફેરફાર થાય પહેલા જોઈએ અને એક સૂત્ર સાબિત કરીએ. કદમાં થતો ફેરફાર. તો કદમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો હવે આપણે જોઈએ કે ડેલ્ટા વી કેટલો, કદમાં કેટલો ફેરફાર થયો. શરૂઆતનું કદ વીઆઈ હતું, અંતિમ કદ કયું હતું? વીએફ. તો આપણે એનું સૂત્રમાં શું લખીએ છીએ? વીએફ માઇનસ વીઆઈ, અંતિમ કદ માઇનસ પ્રારંભિક કદ. બરોબર. અચ્છા, હવે આટલું કદ ઘટ્યું, બરાબર. તફાવત એવો ને, ડેલ્ટા વી કેટલું, અહીં આટલું કદ ઘટ્યું. આટલું કદ હતું, આટલું થયું, એટલે આટલું ઘટ્યું, એટલે કે ફેરફાર થયો. એ કેટલું હોય? તો નળાકાર છે ને, તો કેટલું હોય? નળાકારના ઘનફળ જેટલું હોય. જો આટલો નળાકારનું તમે ઘનફળ શોધી નાખો ને, તો એ ડેલ્ટા વી થયો. તો એ સાઈડમાં આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ જે નળાકાર છે એના ઘનફળ જેટલું કદ ઘટે. એનું ઘનફળનું સૂત્ર આપ સૌ જાણો છો, પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. પાઈ આર સ્ક્વેર અને એચ એટલે કે કોઈ પણ નળાકારનું ઘનફળ કેટલું હોય તો એનું આડછેદ જે છે એનું ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ. સૂત્ર એવી રીતે બને ને, પાઈ આર સ્ક્વેર એટલે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ. એ જે વર્તુળ છે નળાકારનું બનેલું છે, બરોબર. જે નળાકાર જે વર્તુળથી બનેલું છે, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એને એની ઊંચાઈ વડે ગુણી નાખો એટલે એનું ઘનફળ મળે. તો અહીંયા ડેલ્ટા વી કેટલું મળશે? તો કે છે ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો કે એ આપણે શીખ્યા ને, ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? એ. અને ઊંચાઈ કેટલી છે અહીંયા? એલ. અંતર એટલે આ ઊંચાઈ થવાની, રાઈટ. એટલે કે અહીંયા ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ. તો આ ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા ઊંચાઈ એ પણ ઘનફળ જ છે ને, બરાબર. તો આવું થશે એ ઇન્ટુ એલ. અચ્છા, એ ઇન્ટુ એલ એટલે કે માઇનસ ડેલ્ટા વી થશે. હવે તમને એવો પ્રશ્ન થાય માઇનસ કેમ? કારણ કે અહીંયા આપણે જે કદ લીધું છે ને, વી એફ કરતા વી આઈ મોટો છે. જો હા, વી એફ કરતા વી આઈ મોટો છે એટલે કદ જે છે, બરાબર. માઇનસ લેવાનું કારણ હમણાં તમારે ડબલ્યુ આપણે સાબિત કરી એટલે સમજાવું છું કે કેમ અહીંયા આપણે માઇનસ લીધેલું છે, બરાબર. ઓકે, અત્યારે આપણે આગળ જઈએ. ચલો, આ જે હતો એ કદમાં થતો ફેરફાર હતો. હવે આપ સૌ દબાણનું સૂત્ર જાણતા હશો. દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ, ફિઝિક્સમાં આવતું હશે. તો બળ કેટલું? બરાબર. તો બળ બરાબર દબાણ ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ. તો બળ એટલે કે એફ બરાબર દબાણ જે છે, દબાણ કેટલું છે બહારનું? તો કે આપણે લખ્યું ને PEX ઇન્ટુ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? એ. એફ બરાબર બાહ્ય દબાણ જે છે કેટલું છે? PEX અને ક્ષેત્રફળ તો એ છે. એટલે કે બળ બરાબર એની પર કેટલું બળ લાગે છે? PEX ગુણ્યા એ જેટલું બળ લાગે છે. ઓકે, હવે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે એ કાર્યની વાત કરી રહ્યા છે કે કાર્ય W બરાબર શું? તો કાર્ય W બરાબર આપ શું જાણો છો? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. અહીં સ્થાનાંતરની જગ્યાએ આપણે શું લઈશું? અંતર. કારણ કે અંતર છે જેને સ્થાનાંતર કહી શકો અથવા તો અહીંયા અંતર કહી શકો. તો બળ ગુણ્યા અંતર. તો બળ એટલે એફ, અંતર એટલે એલ. ચલો કિંમતો મૂકી દઈએ. બળ એટલે PEX ઇન્ટુ અહીંયા એ ઇન્ટુ એલ. કિંમતો મૂકીને PEX ઇન્ટુ એ, PEX ઇન્ટુ એ બળની જગ્યાએ, અને એલ એ અંતર છે, બરાબર. એટલે અંતર મૂક્યું. તો એ એલ ની કિંમત મૂકી દઈએ. એ એલ ની કિંમત જો એ એલ જોડે આવ્યા છે તો એલ બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા વી. એનો મતલબ W બરાબર માઇનસ PEX ઇન્ટુ
ડેલ્ટા વી. આવું એક સૂત્ર સાબિત થાય. બરાબર. હા, હવે આ માઇનસ કેમ લીધા એ થોડુંક સમજાવી દઉં. એવું માની લઈએ કે ભાઈ વી આઈ 5 છે, વી એફ 3 છે, તો વી એફ માઇનસ વી આઈ બરાબર કેટલા થાય? તો કે છે 3 માઇનસ 5 બરાબર -2 થાય. સમજો. હવે જો -2 થાય તો W ની અંદર જો કિંમત મૂકી દઈએ તો દબાણ અને આ માઇનસ એટલે કે અહીંયા આગળ જવાબ શું આવશે? માઇનસ આવે, દબાણ આવશે અને આ જગ્યાએ ડેલ્ટા વી આવશે. તો જો W માઇનસ આવે તો પ્રણાલી વડે કાર્ય થાય. અહીંયા પ્રણાલી પર કાર્ય થાય છે. હવે એ સમજાવો કે પ્રણાલી વડે કાર્ય ક્યારે થાય અને પ્રણાલી પર કાર્ય ક્યારે થાય. જો કદ જગ્યા છે નહીં તો લખાઈ દો, તમે લખી દેજો કે જો કદ જે છે ને એ ઘટે, સમજો કદ ઘટે તો પ્રણાલી પર કાર્ય થાય. યાદ રાખજો, કારણ કે અહીંયા કદ ઘટ્યું એટલે પ્રણાલી પર કાર્ય કર્યું અને પ્રણાલી પર કાર્ય કરીએ ત્યારે W કેવો આવવો જોઈએ? પ્લસ આવવો જોઈએ. આપણે પહેલા નિયમમાં શીખ્યા, લખી નાખજો, નોંધ કરી દેજો. અને કદ જો વધે તો પ્રણાલી વડે કાર્ય થાય, પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થાય, તો W કેવું આવવું જોઈએ? માઇનસ. બરાબર. તો અહીંયા હવે જો આવી રીતે કદ જ્યારે ઘટતું હોય એટલે કે VF કરતાં VI જ્યારે મોટા હોય ત્યારે અહીંયા માઇનસ W આવે. આપણે કેવું જોઈએ? પ્લસ જોઈએ. એટલે પહેલેથી આગળ આ માઇનસ કરી દીધું. એટલે હવે જ્યારે આ કિંમતમાં મૂકીશું ને આપણે, આ કિંમત ઓલરેડી માઇનસ છે એટલે અહીંયા જ્યારે સૂત્ર આવશે ને ત્યારે ઓલરેડી એ તો માઇનસ છે જ અને આ માઇનસ ડેલ્ટા વી આવે એટલે માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. ક્લિયર? કદાચ ખબર નહીં પડે તો દાખલામાં આપણે શીખીશું. બરાબર. તો આ એક 3 માર્ક્સની ટૂંકનો પૂછાય છે, 2 કે 3 માર્ક્સની, કે ભાઈ કાર્ય, યાંત્રિક કાર્ય સમજાવો ક્યારે બાહ્ય દબાણ અચળ હોય ત્યારે. અહીંયા દબાણ અચળ છે, પીએક્સમાંથી સીધું અહીંયા પહોંચી ગયું દબાણ. બરાબર. એ જે કંઈ દબાણ વધ્યું હશે અહીંયાથી અહીંયા સીધું પહોંચી ગયું દબાણ, બાહ્ય દબાણ. તો આ રીતે W બરાબર -PEX, PEX એટલે એક્સટર્નલ દબાણ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. કોનો તફાવત થવા? કદનો. કદના તફાવતને બાહ્ય દબાણ વડે ગુણી માઇનસ કરો એટલે તમને W મળશે. બરાબર. તમે યાદ રાખજો કમ્પ્લીટલી. અને જો આના કરતાં આમ જ્યારે કદ વધતું હોય ને ત્યારે આ નાના થાય, આ મોટા થાય. બરાબર. તો સીધી વસ્તુ છે કે આ પ્લસ આવશે અને પ્લસ આવશે ને માઇનસ છે એટલે W માઇનસ આવશે. એટલા માટે પ્રણાલી વડે કાર્ય થાય. ક્લિયર? તો આ લખી નાખજો, અગત્યની ટૂંકનો છે. હવે આપણે જોઈએ બાહ્ય દબાણ સતત બદલાતું હોય ત્યારે. ચાલો બીજો ભાગ લઈએ, કાર્ય, યાંત્રિક કાર્ય. હવે લઈએ બાહ્ય દબાણ અચળ ન હોય ત્યારે, એટલે કે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા, રિવર્સિબલ કહેવાય એને. જો દબાણ અચળ ના હોય એટલે કે બદલાતું હોય તો વાયુના દબાણ કરતાં અનંત સૂક્ષ્મ રીતે વધે. આપણે સમજાવું તમને કેવી રીતે. જો આ રીતે નળાકારની વાત કરી છે આપણે. હવે અહીંયા આ પિસ્ટન છે, આ બાહ્ય દબાણ આપણે કહીએ PEX, અંદરનું દબાણ છે PIN. હવે એવું માની લે કે નાના નાના વજનવાળા પદાર્થ છે અથવા વજન્યા છે, પણ બહુ નાના, એનાથી બેટર છે કે એવું સમજીએ કે રેતી છે. ચલો રેતીના કણ લઈએ. અહીંયા શરૂઆતનું કદ છે VI. બરાબર. હવે આ જે કદ છે એમાં PEX ને PIN અત્યારે બંને સરખા છે. બંને સરખા છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે અત્યારે આ જે છે એ સ્થિર અવસ્થામાં છે પિસ્ટન. પણ
દબાણમાં આપણે આના પહેલાં જે શીખ્યામાં કેવું કે દબાણ સીધું વધારી દીધું, એવું નહીં. અહીંયા દબાણ અચળ નથી, એટલે કે ધીમે 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 બહુ જ સૂક્ષ્મ તબક્કે વધી રહ્યું છે. તો એક રેતીનો કણ નાખીએ, એક રેતીનો કણ ઉપર, શું થાય? તમે કહેશો કે ભાઈ સાહેબ કશી ખબર ના પડે, એક રેતીના કણથી શું પિસ્ટન નીચે જાય? એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા આવી ધીમા તબક્કે જ થાય. બીજો કણ નાખીએ, ત્રીજો કણ નાખીએ, એમ કરતાં કરતાં 1 કિલો જેટલી રેતી નાખી દઈએ ઘણા સમય સુધી, બરાબર? એક નાખતા જઈએ, પછી પિસ્ટન અહીંયા પહોંચશે. તો અહીંયા જ્યાં પિસ્ટન પહોંચશે એમાં તમે જોશો તો આ વી છે અને આ પી છે, બોયલના નિયમ પ્રમાણે જે ગ્રાફ છે એ આવી રીતે આવશે ખરો? આવું જ આવશે ને. દબાણ ને કદને એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, એટલે દબાણ ઘટાડે તો કદ વધે. પણ અહીંયા તમે જુઓ ને તો ઘણા બધા તબક્કા છે. તમે જ્યારે એની ઉપર તમે આલેખ દોરવા જાઓ તો આમાં તો કેટલા બધા ઢાળ બને. જો દરેક તબક્કે ઢાળ બને, દરેક તબક્કે. આ બાજુ જે કદ છે, ધારો કે કોઈ એક જગ્યાએ નહીં, અહીંયા આટલું કદ વધે છે એવું માની લઈએ, તો આ કદનો ફેરફાર હું લઈ લઉં ડીવી. કેટલો ફેરફાર થાય? ડીવી, ડેલ્ટા, સ્મોલ ડેલ્ટા ડી લીધેલો છે આપણે. તો સામી અગર તમે દબાણ જુઓ તો કેટલું દબાણ? તો કે એ ડી પી જેટલું. એવું આ તબક્કે જો તો આ તબક્કે મને ડીવી મળશે, આ તબક્કે ડીપીમાં અહીંયા ડીવી મળશે. દરેક તબક્કે એકદમ સૂક્ષ્મ તબક્કો કહેવાય, એકદમ અનંત સૂક્ષ્મ રીતે એક કણ. એટલે અહીંયા હું એક કણ, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, આવી રીતે કણ મૂકતો જઉં. હવે પ્રતિવર્તી છે એનો મતલબ જો સામે એક કણ ઉઠાવું ને તો પાછો એટલો ઉપર જશે, એક કણ પાછો લો, એ બંને દિશામાં થાય. જો બરાબર, સંકોચન પણ થાય, વિસ્તરણ પણ થાય. હું એક કણ નાખું તો સંકોચાય, હું એક કણ પાછો લો તો ઉપર. કોઈ પણ તબક્કે રિવર્સ લઈ શકું, કોઈ પણ તબક્કે. જ્યારે પેલું અપ્રતિવર્તી હતી એમાં રિવર્સ ના થાય. એક વખત તબક્કો થઈ ગયો, દબાણ વધી ગયું એટલે સીધું નીચે. ક્લિયર? અચળ છે દબાણ. અહીંયા દરેક તબક્કે અનંત સૂક્ષ્મ રીતે વધ્યા કરે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બરાબર? હવે કેટલું વધ્યા કરે અને શું છે એ રીતે લઈએ આપણે. તો ડીપી જેટલું ધારો કે વધે છે, ડીપી જેટલું દબાણ વધે તો અચ્છા, તમે એ પણ સમજાવો કે પહેલા પીઈએક્સ ને પીઆઈએન જે હતા ને એ બે સેમ હતા. જો તો તમે વધારે ખ્યાલ આવશે કે પીઈએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીઆઈએન. કારણ કે પિસ્ટન ત્યાં જ ઊભો છે તે વખતે બાહ્ય દબાણ ને અંદરનું દબાણ સરખું છે એટલે પિસ્ટન ત્યાં છે. હવે હું શું કરું છું, એક રેતીનો કણ જેટલું નાનું વજન ઉપર મૂકું છું એટલે દબાણ વધશે એટલું. હવે અત્યારે સરખા છે, ધારો કે ડીપી જેટલો હું વધારો કરું તો હવે દબાણ જે છે ને એ કેટલું થવાનું? અરે અંદર, હા, દબાણ કુલ જે છે કે અત્યારે પીએક્સ પીઆઈએન સરખા હતા, ધ્યાન રાખજો, બરાબર? હું ડીપી જેટલો વધારો કરું તો કદ ડીપી જેટલું ઘટશે પણ ખરું. જેટલો ડીપી હું વધારીશ એટલું કદ શું થશે? ઘટશે. ક્લિયર? તો અહીંયા હું પીઈએક્સ પીઆઈએન સમાન છે, મેં ડીપી જેટલો ઉપર વધારો કર્યો તો હવે જે દબાણ થયું એ કેટલું થયું? તો કે પીઆઈએન પ્લસ ડીપી જેટલું. ક્લિયર? પીઆઈએન જેટલું તો દબાણ હતું જ, બે સરખા હતા, પણ મેં ડીપી જેટલો વધારો કર્યો તો પીઆઈએન ના દબાણમાં હવે ડીપી જેટલો વધારો થયો. ચલો હું ડીપી જેટલો ઘટાડો કરું રિવર્સિબલમાં તો પીઆઈએન માઇનસ ડીપી થશે. જેટલો હું ઘટાડો કરીશ આ દબાણમાં એટલો ઘટાડો થશે, બરાબર? હું જેટલો વધારો કરીશ આ દબાણમાં એટલો શું થશે? વધારો થશે. તો સમજવાનો પ્રશ્ન છે, હા, બરાબર? તો આ જે વાત હતી એ પીઈએક્સ બી બરાબર પીઆઈએન, એમાં જેટલો વધારો કે ઘટાડો કરીએ તો આ રીતે થાય, બરાબર? અચ્છા, હવે
હવે સતત જ્યારે દબાણ બદલાતું હોય સતત, તે વખતે આપણે એવું લખી શકીએ કે ભાઈ દબાણ વધે કે ઘટે, બરાબર, સૂક્ષ્મ રીતે વધી પણ શકે અને સૂક્ષ્મ રીતે ઘટી પણ શકે. એ આપણે અહીંયા લખ્યું કેટલું સૂક્ષ્મ રીતે વધે અને કેટલું ઘટે. હવે અત્યાર સુધી આપણે અચળ દબાણમાં આપણે આવું લખ્યું કે W બરાબર માઇનસ Vx ઇન્ટુ ડેલ્ટા V. આ ક્યારે અચળ દબાણ હતું ત્યારે. હવે દબાણ બદલાય છે, તો હવે દબાણ બદલાય છે એટલે આ તો એક એક તબક્કો થયો જો, એક સાથે નહીં, કેટલા બધા આનંદ, ઘણા બધા તબક્કા થાય. તો હવે છેલ્લે જે ફેરફાર લેવો હોય એ કેટલો લેવાનો, તો અહીંથી અહીં સુધીના બધા તબક્કા ભેગા કરવા પડે, અને બધા તબક્કા ભેગા કરવા પડે એટલે કે સરવાળો કરવો પડે. ગાણિતિક રીતે સરવાળો કરવાનો હોય ત્યારે એને આપણે સંકલન તરીકે લઈએ છીએ, vi થી vf, બરાબર. દરેક તબક્કામાં vi થી vf કેટલો, pex ઇન્ટુ dv જેટલો. આ ક્યારે દબાણ અચળ ન હોય ત્યારે. દબાણ અચળ હોય તો આપણે શીખી ગયા. હવે દબાણ અચળ નથી એટલે તો સંકલન કરવું પડે. બધા જ તબક્કા અહીંથી અહીં સુધીના આવા તો કેટલા બધા તબક્કા છે, બધા જ તબક્કાનો સરવાળો કરવો પડે. સરવાળામાં સંકલનમાં પ્લસ માઇનસ આગળ લખાય છે. vi થી vf સુધીના જેટલા કદ બદલાય છે બધા જનું દબાણ અને દરેકનો ફેરફાર, સમજો, બધાનું દબાણ અને કદનો ફેરફાર બધાનું શું કરવું પડે, સંકલન કરવું પડે, સરવાળો કરવો પડે. ક્લિયર અહીંયા સુધી? તો W બરાબર, હા, હવે pex ઇન્ટુ dv, તો dp જેટલો વધારો કરીએ dp જેટલો ઘટાડો કરીએ, બરાબર. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માટે આવું લખાય. પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં બંને આવે, તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ માટે હવે pex લખવું હોય બંને આવા જવા બંને માટે, તો pex કેટલું લખાય, તો કે છે pin પ્લસ ઓર માઇનસ dp. સીધી વસ્તુ છે ને. અહીંયા જો આપણે dp જેટલો વધારો થાય તો pex કેટલો થાય, pin પ્લસ dp, બરોબર. એટલે આ pex જ છે, આપણો કોણ છે, pex, આ પણ pex છે. તો વધારો ઘટાડો બંને પ્રતિવર્તીમાં, તો વધારો ઘટાડો બંને લઈને ગણતરી કરીએ આપણે. તો pex બરાબર p ઇન્ટરનલ પ્લસ ઓર માઇનસ dp, બંનેને આપણે ભેગા કર્યા, બરોબર. અચ્છા, અહીંયા સુધી યાદ રાખજો. હવે pex ની કિંમત યાદ રાખજો અને આ કિંમત યાદ રાખજો, બરોબર. ત્યાં સુધી આટલું લખી દો, પછી આપણે કિંમત મૂકીને એનું પ્રોપર સાદુરૂપ આપીએ છીએ. ફરીથી સમજી લેવો તો સમજી લો શોર્ટમાં. અહીંયા બાહ્ય દબાણ અચળ નથી, બહુ જ સૂક્ષ્મ રીતે રેતીનો એક એક કણ નાખતા જઈએ અને દબાણ વધતું જાય અને એટલું કદ સામે dv જેટલું ઘટતું જાય. આપણે એની વાત કરી રહ્યા છે. દરેક તબક્કે તમે જુઓ તો dp અને dv જેટલો ફેરફાર થાય, તો એ ફેરફાર થાય તો હવે મારે જ્યારે ટોટલી કાર્ય ગણવું હોય ત્યારે અહીંથી અહીં સુધીનું અંતિમ કદ ને શરૂઆત કદ સુધીમાં બધા જ dp dv નો સરવાળો કરવો પડે, બરાબર. તો એ સરવાળો vi થી vf સુધી pex ઇન્ટુ dv જેટલો થાય. ક્યારે દબાણ અચળ ના હોય ત્યારે. અચળ હોય તો એક જ સ્ટેપમાં, કોઈ પ્રશ્ન નથી. અચળ નથી તો આ રીતે. હવે પ્રતિવર્તી પ્રક્રમમાં આ બંનેનું આપણે અહીંયા સંયુક્ત રીતે લખ્યું, pin પ્લસ ઓર માઇનસ dp. જો આ બે સમીકરણ આપણે જોયા, હવે એનો ઉપયોગ કરીએ અને px ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ. એટલે હવે પ્રતિવર્તી માટે લેવું હોય પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ માટે w રિવર્સિબલ, REV જે છે રિવર્સિબલ એટલે પ્રતિવર્તી માટેનો સિમ્બોલ છે. તો કાર્ય રિવર્સિબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ vi થી vf. pex ઇન્ટુ dv છે, એમાં કિંમત મૂકી દઈએ એટલે કે pin પ્લસ ઓર માઇનસ dp, px ની કિંમત મૂકી દઈએ અને હવે લઈએ અહીંયા
ડીવી. ક્લિયર? ચાલો હવે એનું સાદુરૂપ આપે મેથેમેટિકલ્સ પ્રમાણે, માઇનસ VI થી VF, કૌંસ છોડીએ તો PIN into DV plus or minus DP into DV. હવે ડીપી અને ડીવી જે બંનેનો ગુણાકાર છે બહુ જ નાના છે, બહુ જો સૂક્ષ્મ, વધારો અને ઘટાડો બંને ડીપી ડીવી. આની સાપેક્ષે આ કશું ના કહેવાય, બરાબર? તો એને અવગણી શકીએ. તો આપણે આ ખૂબ નાના છે એટલે કે ડીપી ઇન્ટુ ડીવી એનું મૂલ્ય નાનું હોવાથી આપણે આવું લખી શકીએ, W reversible is equal to minus VIPVF is equal to PIN into DV. હવે P દબાણ એકલાની જ વાત કરી છે તો P ઇન્ટરનલની જગ્યાએ આપણે આવું પણ લખી શકીએ, માઇનસ VIVF into P into DV. કારણ કે P ઇન્ટરનલ એટલે દબાણ જ છે, બરાબર? એટલે દબાણને આપણે P લખી શકીએ. હવે આપ સૌ જાણો છો કે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NRT આદર્શ વાયુ લીધેલો છે આપણે, તો P બરાબર શું થાય? P બરાબર NRT upon V. તો આ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ NRT upon V ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ, બરાબર? તો W reversible is equal to minus VIP VF. P ની કિંમત NRT upon V. હવે એને આપણે આવી રીતે પણ લખી શકીએ, જો NRT into DV upon V. V ને આપણે DV ફેરમાં લઈ જઈએ, બંને કદ છે એટલા માટે કદમાં થતો ફેરફાર ને કદની સાપેક્ષે. હવે સંકલનનો એક એવો નિયમ છે કે અચળ પદ હોય ને, અહીંયા અચળ પદ એ બધા સંકલનની બહાર આવે, કારણ કે અચળ પદમાં કંઈ દરેક તબક્કાના સરવાળા નથી હોતા. સંકલનની નિશાની શું બતાવે છે અહીંયા? દરેક તબક્કાનો સરવાળો. પણ એક જ તબક્કે NRT હોય એમાં આ દરેક તબક્કે ઓછો બદલાવાનો છે, મોલ બદલાવાના નથી, બરાબર? ટી બદલાવાનો નથી, એટલે તો અચળ થઈ ગયા. બદલાશે શું? ડીવી, બરાબર? ડીવી અને કદ બંને બદલાશે એટલે એનો સરવાળો કરવો પડશે. તો બાકીના અચળ બધા બહાર લાવી દઈએ, એટલે કે NRT VI VF તો અંદર રહેશે DV upon V. હવે એનું સંકલન કરવાનું છે, રાઈટ? તો આ જનરલ સૂત્ર આવ્યું. હવે એ જે સંકલન કરીએ છીએ એને ગાણિતિક સ્વરૂપે ગણતરીમાં લેવું હોય તો કેવી રીતે લેવાનું? તો લોગેરિધમમાં આપણે ફેરવીએ તો આવી રીતે ફેરવાય, માઇનસ NRT. આ સંકલન દૂર કરીએ, બરાબર? તો કૌંસની અંદર જે આવશે એ આવશે આ જે છે ને વીની સાપેક્ષે ડીવી છે, એટલે મેથેમેટિક્સ શીખશે જેને સંકલન આવશે તે વખત તમને ક્લિયર થશે. ફિઝિક્સમાં પણ સંકલન આવતું હશે, તમે સાહેબે શીખવાડ્યું હશે કે NRT આ જે પદ છે ને VI થી VF DV upon P એને આવી રીતે લખી શકાય, ln V VI થી VF ગણતરી કરવા માટે. હવે ln V શું છે તો એ સાઈડમાં લખું, ln જે છે ને એ એકચ્યુઅલી લોગ અને આધાર E છે, એનું સ્વરૂપ છે. આ જે છે એ ln એટલે લોગ E, બરાબર? અને કોઈ લોગ લઈએ એ લોગ E આધારે જે જવાબ આવે ને એને આપણે ln ફોર્મ કહીએ છીએ. આપણે સંતુલનમાં લોગેરિધમ થોડુંક શીખવાડીશ તમને જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે, બરાબર? અચ્છા, અત્યારે અહીંયા આગળ લઈએ. આનો મતલબ એવો થાય કે માઇનસ NRT. હવે જ્યારે લોગેરિધમમાં ફેરવવાનું હોય, બરાબર, ln ની અંદર હોય VI થી VF, ત્યારે એને આવી રીતે લખી શકાય
એ ln ઉપર અંતિમ કદ કયું છે vf અને ln vi અને ગણતરીમાં લઈ લઈએ તો ln vf માઇનસ ln vi થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ nRT અને ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો આવી રીતે લખાય ln vf અપોન vi બરોબર. હવે ln લોગેરિધમની અંદર આપણા જે લોગ છે સાદા 10 ના આધારના છે, નહીં કે e ના આધારના. e ના આધારના હોય તો એ સૂત્ર બરોબર છે, પરંતુ જ્યારે 10 ના આધારના હોય તો એને ફેરવવું પડે. તો એને આવી રીતે ફેરવાશે w રિવર્સિબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2.303 આવી એક સંખ્યા છે ln e એટલે log e ને 10 ના આધારમાં ફેરવવો હોય તો એને 2.303 વડે ગુણી નાખવાનું. 2.303 nRT એટલે સાદા લોગની અંદર ફેરવાઈ જશે, માટે log vf અપોન vi. આ સૂત્ર આવ્યું અને આ આપણું જે છે એ મેઇન સૂત્ર છે કે રિવર્સિબલ w હોય, પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ હોય, દબાણ અચળ ના હોય ત્યારે કાર્ય કેટલું તો કે -2.303 nRT log vf અપોન vi જેટલું કાર્ય છે. બરાબર, ક્લિયર? આ તમારે અહીંયા સુધી ટૂંકનો જ પૂછાય છે. આ પણ 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. બે રીતે શીખ્યા કાર્ય, દબાણ અચળ હોય ત્યારે, દબાણ અચળ ન હોય ત્યારે. બરાબર, આ તબક્કાવાર દબાણ બદલાય ત્યારે છે. ફાસ્ટ એક વખત રિવિઝન કરાવી દઉં અહીંયા સુધી. પ્રતિવર્તી માટે w રિવર્સિબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેવી રીતે આવ્યો તો કે સંકલન એટલે બધાના તબક્કાનો સરવાળો કર્યો ક્યાંથી vi થી vf સુધી, અને એમાં pex into dv હતું. px ની કિંમત મૂકી, p ઇન્ટરનલ પ્લસ ઓર માઇનસ dp into dv. અહીંયા કૌંસનું સાદરૂપ આપ્યું, pin dv સાથે ગુણાયા, dp dv સાથે ગુણાયા. આ પદ ઘણું નાનું છે એટલે આની સાપેક્ષે અવગણી શકાય, એટલે હવે રહ્યું pin dv. pin dv માં p લખી શકાય સાદા દબાણની અંદર ફેરફાર કરવા માટે, કારણ કે દબાણ જ છે. pv is equal to nRT, તો p બરાબર nRT upon v. તો p ની કિંમત nRT upon v મૂકીએ તો p ની જગ્યાએ nRT upon v મૂક્યા, dv તો હતા જ. nRT અચળ છે ને બહાર લઈ ગયા એટલે હવે dv upon v. આને સંકલનને સાદી ગણતરીમાં આવી રીતે લખાય, ચોરસમાં ln v vi થી vf ચોરસ કૌંસમાં, રાઈટ? તો ln vf માઇનસ ln vi, અને આને જ્યારે ગુણોત્તર લઈએ તો ડાયરેક્ટ સીધું ln vf માઇનસ vi. લોગમાં સબ જાણો છો કે માઇનસ હોય ત્યારે શું આવે છે, ભાગાકાર કરવાના હોય છે, પ્લસ હોય ત્યારે ગુણાકાર કરવાના છે. એ નિયમ કદાચ શીખ્યા હશો, નહીં શીખ્યા હોય તો આપણે શીખવાડીશું લોગેરિધમમાં. હવે ln ને સાદા લોગમાં ફેરવવું હોય તો એને કેટલા વડે ગુણવા પડે 2.303 વડે, એટલે કે w રિવર્સિબલ બરાબર -2.303 nRT log vf vi. આ યાદ રાખજો, ઉપર ફાઇનલ એટલે અંતિમ કદ છે, નીચે પ્રારંભિક કદ છે. ઓકે, જો હવે આપણે બે પ્રકારના કાર્ય જોયા, અચળ દબાણે અને અચળ દબાણ ન હોય ત્યારે. હવે મુક્ત વિસ્તરણ એટલે શું? મુક્ત વિસ્તરણ એટલે વાયુને કોઈ પાત્રની અંદર રાખ્યા વગર મુક્ત રીતે વિસ્તરણ કરવામાં આવે, એટલે એની પર કોઈ પણ જાતનું બાહ્ય દબાણ ના હોય. પ્રોપરલી વ્યાખ્યા લઈએ કે શૂન્ય અવકાશમાં, અને શૂન્ય અવકાશમાં બાહ્ય દબાણ 0, બહારથી કોઈ દબાણ હોતું નથી. જો શૂન્ય અવકાશમાં આદર્શ વાયુનું જે વિસ્તરણ થાય અથવા તો કોઈ વાયુનું વિસ્તરણ થાય એને કહેવાય મુક્ત વિસ્તરણ. ફરીથી, મુક્ત વિસ્તરણ એટલે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હેઠળ, એટલે કે શૂન્ય અવકાશમાં કોઈ પણ વાયુના વિસ્તરણને ફેલાય એને કહેવાય મુક્ત વિસ્તરણ. હવે તમને એવું લાગે કે સાહેબ કદ તો વધે છે ને, ફેલાય એટલે શૂન્ય અવકાશમાં કદ તો વધે છે, તેમ છતાં આદર્શ વાયુ માટે મુક્ત વિસ્તરણ દરમિયાન કાર્ય શૂન્ય થઈ જાય છે. કેમ? તો કે છે આપ સૌ જાણો છો w બરાબર -pex ઇન્ટુ ડેલ્ટા v. હવે આ 0 થઈ જાય એટલે કે 0 ઇન્ટુ ડેલ્ટા v, તો કાર્ય કેટલું થઈ જાય 0. ભલે કદનું વિસ્તરણ થાય પણ બાહ્ય દબાણ શૂન્ય છે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય શૂન્ય અવકાશમાં આદર્શ વાયુ વિસ્તરણ કરે ત્યારે થતું નથી.
બરાબર, એ સમજવા જેવું છે. ચાલ બીજું વિચારીએ આપણે કે W બરાબર માઇનસ PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. આપ સૌ જાણો છો. હવે ડેલ્ટા યુ કેટલો કે છે? ડેલ્ટા યુ બરાબર Q પ્લસ W. અહીંયા કિંમત મૂકી દઈએ તો ડેલ્ટા યુ બરાબર Q માઇનસ PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી. આવું સૂત્ર થાય ને. આ બંને શીખી ગયા છે આપણે. ડેલ્ટા યુ બરાબર Q પ્લસ W. W ની જગ્યાએ માઇનસ PEX ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી મૂકી દઈએ. હવે જો અચળ પદે થાય, સમજવા જેવું. હવે અચળ કદ બદલાતું નથી તો ડેલ્ટા યુ કેટલું? ડેલ્ટા યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q માઇનસ PEX ઇન્ટુ 0. કારણ કે અચળ કદ થાય તો ડેલ્ટા વી નો કોઈ તફાવત નહીં. VF માઇનસ VI 0. તો આ પદ 0 થાય તો ડેલ્ટા યુ શું થાય? ડેલ્ટા યુ થાય Q અને V. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સંબંધ યાદ રાખવાનો છે તમારે. આ ચરણોમાં V લખેલું છે ને એનો મતલબ અચળ કદ. જો ચરણોમાં હું P લખું તો અચળ દબાણ. બરાબર, તો આનો મતલબ એવો થાય શાબ્દિક ભાષામાં કે અચળ કદે જે કઈ પ્રક્રિયાઓ થાય એ પ્રક્રિયાઓમાં આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર કેટલો હોય? એના ઉષ્માના ફેરફાર જેટલો. ક્લિયર? એટલે કે અચળ કદે ઉષ્માનો ફેરફાર એટલે કે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર. બહુ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ. અચળ કદે ઉષ્માનો ફેરફાર એટલે કે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર. બહુ સિમ્પલ સૂત્ર છે. આ બધું આખું મોટું સૂત્ર મૂકવાની જરૂર નથી. તો એ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખીશું આપણે. આવું જ બીજું એક સ્ટેટમેન્ટ આપણે ફરી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. ફરીથી અચળ કદે ઉષ્માનો ફેરફાર એટલે કે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર. તો આ મુક્ત વિસ્તરણ હતું. હવે 3 સરસ અગત્યના સમીકરણો આપણે જોઈએ. આદર્શ વાયુનું સમતાપી અને મુક્ત વિસ્તરણ. જોજો, બંને તાપમાન અચળ રાખવાનું અને મુક્ત વિસ્તરણ કરવાનું. તો સમતાપીનો મતલબ ડેલ્ટા T 0, તાપમાન અચળ છે. બરાબર. શૂન્ય અવકાશ મુક્ત વિસ્તરણ થાય છે એટલે કે PEX 0 છે તો W પણ 0. અને સમતાપી છે એટલે તાપમાન જો બદલાતું ના હોય તો ઉષ્માની લેવડ દેવડ નથી થવાની એટલે Q પણ 0. બંને 0 તો ડેલ્ટા U પણ 0. હવે બીજી કન્ડિશન કે સમતાપી અને મુક્ત વિસ્તરણ હોય ત્યારે ડેલ્ટા U 0. પણ બીજી કઈ પ્રક્રિયામાં ડેલ્ટા U 0 થાય તો એ સમજો. ડેલ્ટા U ધારો કે 0 હોય તો Q પ્લસ W બરાબર 0. તો Q પ્લસ W બરાબર 0 તો W ને આ બાજુ લાવી દઈએ તો માઇનસ થઈ જાય એટલે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ W. તો હવે ડેલ્ટા U ક્યારે 0 થાય? કે જે પ્રણાલીએ ઉષ્મા શોષી છે એ બધી જ શોષાયેલી ઉષ્મા કાર્યમાં વપરાઈ જાય. એટલે આંતરિક ઉર્જા તો એની એ જ રહે. આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થયો નહીં, એને ઉષ્મા શોષી, આંતરિક ઉર્જા બદલાવી જોઈએ પણ સામે એને કાર્ય કરી દીધું એટલે એની આંતરિક ઉર્જા એને જે ઉષ્મા શોષાઈ હતી એને યાંત્રિક કાર્યમાં રૂપાંતર કરીને આપી દીધી બહાર. બરાબર. એટલે કે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ W. અચ્છા, 3 અગત્યના સમીકરણ. એક, સમતાપી અપ્રતિવર્તી પ્રક્રમ માટે તો સૂત્ર જુઓ ને, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ W. તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ W ઇઝ ઇક્વલ ટુ W ની કિંમત માઇનસ PEX મૂકી દે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે કે PEX VF માઇનસ VI. આ અપ્રતિવર્તી માટે. પ્રતિવર્તી માટે તું સંકલન વાળું આપણે શીખ્યા હતા એ ને. તો Q બરાબર માઇનસ W. આનું આ સૂત્ર. W ની કિંમત પ્રતિવર્તી માટે માઇનસ NRT ln VF અપન VI. પણ માઇનસ માઇનસ શું થઈ ગયા? પ્લસ. જો અહીંયા પ્લસ છે, યાદ રાખજો. કારણ કે આ કોની વેલ્યુ છે ભાઈ? Q ની વેલ્યુ છે, W ની વેલ્યુ નથી. W હોત તો માઇનસ PEX, અહીંયા પણ W હોત તો માઇનસ NRT. આ Q છે એટલે પ્લસ PEX, અહીંયા Q છે એટલે પ્લસ NRT. અને ગાણિતિક સ્વરૂપમાં શું કરીશું? 2.303 NRT log VF અપન VI. સમોષ્મી ફેરફાર હોય તો, સમોષ્મી એટલે ઉષ્માની લેવડ દેવડ ના થાય એટલે Q 0. તો ડેલ્ટા U બરાબર
ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ, ક્યુ 0 એટલે સીધો શું આવી ગયો ડબલ્યુ. આ બધા એમસીક્યુમાં પૂછાય છે, યાદ રાખવાનું છે તમારે, બરાબર. જો આ અચળ કદે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર શું, તો કે ક્યુ એ, યાદ રાખજો. સમોષ્મી ફેરફાર માટે ડેલ્ટા યુ કેટલો, તો કે ડબલ્યુ જેટલો. આદર્શ વાયુ માટે સમતાપી મુક્ત વિસ્તરણમાં ડેલ્ટા યુ કેટલો, તો કે 0. ક્લિયર. આ માટે 0, સમોષ્મી ફેરફાર માટે ડેલ્ટા યુ ડબલ્યુ, કારણ કે ક્યુ 0 થઈ જાય ને, પણ અચળ કદે તો કે ક્યુ જેટલો, બરાબર. આ બધા એક્ઝામ્પલમાં આપણે શીખીશું. તો આ જે હતું અગત્યની થિયરી. હવે તમારે થિયરીની બુકમાં જે તૈયાર કરવાની છે, જે થિયરી લખવાની છે, એ થિયરીમાં એક કાર્ય બાહ્ય દબાણ અચળ હોય ત્યારે આજે જે શીખાય. બીજી નંબરની થિયરી શીખ્યા ફરી કાર્ય બાહ્ય દબાણ અચળ ન હોય ત્યારે, એ બીજી થિયરી લખશો. ત્રીજી થિયરી નાની આ છે, મુક્ત વિસ્તરણ એટલે શું, અને અચળ કદે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર જણાવો, તો આ થિયરી. અને ચોથા નંબરની થિયરી લખશો આદર્શ વાયુનું સમતાપીને મુક્ત વિસ્તરણ. બુકમાં જોઈને લખશો તો પણ ચાલશે, બુકમાં ના ખ્યાલ આવે, કારણ કે બુકમાં ડાયરેક્ટ સ્ટેપ કેટલાક છે, મેં તમારે ડિટેલમાં સમજાવી છે, પણ જે લખાણ આવે અમુક સમીકરણના એ બુકમાં જોઈને લખશો, અને થિયરિકલ જે મેં સ્ટેપ લખ્યા છે આમાં જોઈને લખશો તો ચાલશે.